बेटा अज असी अर्थशास्त्र का पहला पाठ मुढ़लियां धारनावां पढ़न जा रहे हाँ। बेटा सब तो पहला सवाल उठता है अर्थशास्त्र की है। अर्थशास्त्र विच असी धन संबंधी सारियां क्रियावां का अध्ययन करते हैं। जिवें बेटा एक भंगोल है, भंगोल विच असी की पढ़ते हाँ, भूगोल मतलब भूमिगोल, भूमि की धरातल संबंधी सारियां गल्लां असी जिहड़ा भंगोल विषय विच पढ़ते हाँ। इतिहास विच जो घटनावां बीत गईयां हन उन्हां दा असी अध्ययन करते हाँ, जिसनूं हिस्टरी भी कहा जाता है। उस तो इलावा तीजा विशा SS का जो हुंदा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र विच असी शासन प्रशासन दियां गल्लां दा अध्ययन करते हैं। उस तरह बेटा चौथा विशा जिहड़ा सोशल स्टडीज़ का हुंदा अर्थशास्त्र, उस विच असी धन संबंधी सारियां क्रियावां का अध्ययन करते हैं। धन संबंधी किहड़ियां क्रियावां हन, जिवें वपार, बैंकिंग, उद्योग, खेतीबाड़ी, दुकानदारी, आमदन, खर्च, बचत, ब्याज, टैक्स, बाजार, शेयर मार्केट, बेरोज़गारी, पूर्ण रोज़गार, मुद्रा की पूर्ति। बेटा ये सारियां गल्लां जिहड़ियां धन नाल संबंधित हैं। जे मैं दुकानदारी की गल करां, उस भी पैसे का लैन देन हुंदा, समान वेचा खरीदिया जाता है। वपार विच भी वस्तुआं का लैन देन हुंदा है, पैसे का लैन देन हुंदा है। बैंकां विच चले जाओ, उत्थे भी पैसे का लैन देन हुंदा है। कहण दा मतलब है कि जिन्नियां भी धन संबंधी क्रियावां हुंदियां हन वो असी अर्थशास्त्र च पढ़ते हैं। अज पाठ विच असी मुढ़लियां धारनावां पढ़नियां हन, बेसिक कंसैप्ट पढ़ने हैं। अर्थशास्त्र विच कुछ शब्दां का प्रयोग खास अर्थां विच लिया जाता है। कुछ शब्द है जिन्हां दा खास अर्थ हुंदा है, इन्हां शब्दां नूं ही मुढ़लियां धारनावां कहा जाता है। बेटा अर्थशास्त्र दीयां जिवें कुछ मुढ़लियां धारना हन, जिवें राष्ट्रीय आमदन, प्रति व्यक्ति आमदन, उपभोग, बचत, निवेश, पूंजी निर्माण, छुपी बेरोज़गारी, पूर्ण रोज़गार, मुद्रा की पूर्ति, बजट, घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, गरीबी रेखा, विकास दर, मौद्रिक नीति, ये सारियां ही मुढ़लियां धारनावां हन। कुछ खास शब्द हैं जिन्हां नूं असी वारी वारी पढ़ांगे, इन्हां दा जिहड़ा विश्लेषण करांगे। बेटा अज असी सारे नाल पहला इंपोर्टेंट जिहड़ी मुढ़ली धारना अर्थशास्त्र दी है राष्ट्रीय आमदन, नैशनल इनकम बारे पढ़ांगे। बेटा राष्ट्रीय आमदन की है? राष्ट्रीय आमदन तो भाव एक देश के निवासियों नूं एक खास समय दौरान उन्हां दियां उत्पादक सेवावां दे बदले प्राप्त होने वाली कुल आमदन है। भाव राष्ट्रीय आमदन का अर्थ एक देश के निवासियों नूं किसी खास अवधि दौरान प्राप्त होने वाली मजदूरी, ब्याज, लगान अते लाभ का कुल जोड़ है। बेटा हुण है मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ की है? बेटा जदों भी कोई उद्योग लगाने आपां, कोई उद्योग लगांदा है उस वास्ते जमीन चाहिदी हुंदी है, उस वास्ते मजदूर भी चाहिए हुंदे हन, पैसा वित्त भी चाहिदा हुंदा है, फिर एक उत्पादक हुंदा है। मजदूरी तो भाव है कि जिहड़े विच लोग मजदूर काम करते हैं उन्हां नूं आपां मजदूरी दिंदे आ आमदन के रूप विच। ब्याज सानू ब्याज देना पैंदा है जे असी कोई कर्जा लिया है तो। लगान जिहड़ी भूमि हुंदी है उस ते लगान दिता जाता है। लाभ तो भाव है कि उत्पादक हुंदा है जिहड़ा ये सारे खर्चे करन तो बाद जिहड़ा उस कोलों बचदा है वो उसका लाभ हुंदा है। आमदन जिहड़ी है दा जिहड़ा स्वरूप है वो इस रूप विच ही हुंदा है। आमदन एक प्रवाह है, भाव आमदन घटदी वधदी है, इसलिए इसका संबंध समय की एक विशेष अवधि नाल हुंदा है। भाव आमदन जिहड़ी है बदलती रहती है। आम तौर ते ये अवधि एक वारा मन्नी जाती है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਿਤ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਨਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਜਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਓਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤ ਹੈ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਸਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮਦਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਮਾਈਨਸ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ। ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਮਾਈਨਸ ਘਸਾਵਟ ਖਰਚ। ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਮਾਈਨਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ। ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 1994-95 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 8237 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2010-11 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮਦਨ 68,998 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 68,998 ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਟਾ ਜਨਸੰਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਅਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੇ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 4% ਵੱਧ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ 4% ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਉਹ ਓਨੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।